Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekda, Bapak Asisten, Bapak Staf Ahli, narasumber, Bapak Ibu peserta zikir di lokasi masing-masing. Zikir dan doa pagi kita pada pagi yang berbahagia ini akan dipimpin oleh Ustaz Ismul Azam. Kepada beliau kita persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام
ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Terima kasih. Semoga dengan zikir dan doa yang sama-sama telah kita lantunkan diijabah oleh Allah dan Allah mudahkan segala urusan kita, Allah sehatkan kita dan Allah sampaikan semua hajat dan cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya seksi interaktif dan sekaligus nanti arahan dan bimbingan akan langsung dipandu oleh Bapak Asisten 3 kepada Bapak Dr. Iskandar. Kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kita berzikir dan kepada Allah kita menyerahkan semuanya apa yang akan terjadi pada diri kita, dan semoga Allah memberikan yang terbaik atas niat dan ketulusan kita melakukan ibadah kepada Allah dalam segala wujud, baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. Selawat dan salam bersama kita sajikan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat Nabi sekalian. Yang kami hormati Bapak Gubernur Aceh, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Pak Sahli, dan seluruh kepala SKPA yang berhadir baik secara langsung di ruangan ini, para kepala biro dan jajaran, dan juga kepala dinas, kepala badan, kemudian juga Dirut Bank Aceh, BEMA, Bank Mustakim, dan juga tentu saja kepala UPTD di seluruh Aceh yang bertugas mengabdikan diri, kemudian kepala sekolah SMK dan SMA serta murid-murid sekalian, juga tendik yang ikut serta dalam jemaah zikir dan silaturahmi pemerintah Aceh.
Hari Rabu hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan zikir yang biasanya kita laksanakan di hari Jumat. Kita melaksanakan menjadi hari Rabu, di mana dengan demikian forum silaturahmi kita secara berturut-turut di hari Senin kita melaksanakan apel pagi, bertanda dimulai hari kerja pertama dalam sepekan. Kemudian selang satu hari kemudian kita bersilaturahmi lagi dalam forum zikir. Bahkan forum zikir ini silaturahmi kita lebih meluas seluruh Aceh, secara digital, online kita bertemu, dan secara fisik tentunya di ruang kerja masing-masing, baik itu di aula ataupun apapun yang Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu akan saling bertemu, silaturahmi yang indah. Dan kelang satu hari, hari Kamis, kita larut dalam pekerjaan. Hari Jumat kembali kita bertemu dalam suasana untuk membangun raga kita, menyegarkan fisik kita, sehingga dalam sepekan ada 3 forum silaturahmi yang dibangun oleh pimpinan. Yang pertama dalam bentuk formal apel, yang kedua untuk mengasah batiniah kita, dan yang ketiga di hari Jumat untuk mengasah raga kita. Semuanya untuk kebaikan kita bersama dan untuk kekompakan kita dan untuk saling berbagi. Satu sama lain dapat mengetahui apakah sedang sakit, apakah bugar. Jadi saling menyapa itu membuat batiniah kita kuat, dengan sendirinya koordinasi antar tugas pun jadi semakin baik. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah kami mencatat 562 akun atau ada 562 tempat bergabung pada zikir pagi hari ini. Mudah-mudahan Rabu yang akan datang kita bisa kembali mencapai di atas 800 akun yang hidup. Dengan demikian ada 800 satuan yang berhimpun di dalam forum zikir. Pagi hari ini kami ingin menyampaikan beberapa informasi penting. Yang pertama kita akan awali dengan informasi tentang bagaimana rekam jejak COVID-19 di seluruh dunia terhitung dari akhir 2019 sampai dengan 17 Januari 2023. Jemaah zikir semuanya, pimpinan dan para peserta, secara catatan kita jumlah kasus total di dunia tercatat 649.445.150 kasus ini untuk COVID dalam kurun waktu 2019 sampai dengan kemarin. Dari kasus tersebut, kematian total terjadi terhadap 6.704.827 kematian. Dan untuk 7 hari terakhir, kasus terjadi 162.083 kasus. 7 hari terakhir Bapak Ibu sekalian. Dalam 7 hari tersebut terdapat kematian 12.089. Nah, artinya meskipun Bapak Presiden telah memberikan kebijakan kepada semua kita, PPKM tidak ada lagi, namun demikian potensi COVID, kasus maupun kematian itu sendiri tidak berhenti. Maka dari itu apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Gubernur kepada kita semua untuk tetap menjaga kesehatan kita, menyerahkan diri kepada Allah, menjaga kebugaran kita, menjaga diri sendiri sehingga dapat tercegah dari kasus pada diri kita dan keluarga. Secara umum Indonesia dalam posisi nomor urut 13, di mana nomor 13 itu dalam 24 jam terakhir kita masih tercatat memiliki 225 kasus 24 jam terakhir, dan dalam 24 jam terakhir tersebut ada 12 kematian yang terjadi di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, Indonesia itu sendiri jumlah kasus total dalam kurun waktu yang saya sampaikan di atas ada 6 juta sekian, 6.726.000 sekian. Nah, dari itu ada kematian total 160.739 kematian. Demikian pun dalam 7 hari terakhir terjadi kasus 2.499 dan kematian dalam 7 hari terakhir 45 kematian. Artinya Bapak Ibu semuanya kita masih ada potensi untuk terjangkit dan juga ada potensi berakhir pada kematian. Khusus Aceh, jumlah kasus total 44.873 kasus untuk Aceh, dan dari angka tersebut kematian ada
2.268 kematian. 7 hari terakhir kasus kita hanya 2, dan alhamdulillah tidak ada kematian dalam 7 hari terakhir akibat COVID-19. Itu informasi penting kami ingin menekankan kepada kita semua bahwa bukan berarti COVID telah berakhir, namun kita masih akan ada angka-angka yang dinamis sifatnya. Semua ini kembali kepada kita semua, namun yakinlah jika kita bugar, jaga kesehatan dan batinnya kita bersih, Allah akan lindungi kita semua. Baik Bapak Ibu, itu informasi terkait dengan rekam jejak COVID-19. Kita akan berpindah kepada informasi berikutnya yang juga sangat strategis dan penting bagi kita semua. Bagaimana kita bisa berbagi sesuatu yang sangat berharga dan sangat kita jaga, darah kita. Donor darah pemerintah Aceh luar biasa. Tahun lalu kita mencatat angka fantastis di mana secara konsisten kita memberikan sumbangan darah kita kepada khalayak, sehingga banyak orang yang bisa menikmati dari apa yang kita sumbangkan. Mungkin pekan depan kita akan menghadirkan orang-orang yang terlibat bagaimana mata rantai berikutnya setelah darah kita serahkan ke Palang Merah Indonesia. Saya terima kasih kepada beberapa SKPA yang telah melakukan donor darah. Untuk tanggal 16 dan 17 Januari 2023 terkumpul sebanyak 62 kantong, yang di dalamnya ada Dinas Kominfo yang berlangsung hari Senin 16 Januari yang lalu. Kemudian juga ada ESDM yang berlangsung pada hari Selasa. Masing-masing kompak memberikan 31 kantong. Entahkah sudah berkompak ria ataupun memang tanpa sengaja, 31 adalah angka cantik bagi 2 SKPA tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang giliran berikutnya kami mohon dapat seperti contoh yang telah diberikan oleh ESDM dan Kominfo, tak akan ada semangat yang lebih besar bagi kawan-kawan untuk bisa berhadir di ruang donor tanpa kehadiran kepala SKPA. Terima kasih Pak Marwan, terima kasih Pak Mahdi telah memberikan contoh dan semangat bagi kawan-kawan di 2 dinas tersebut, sehingga saya perhatikan wajahnya tidak ada yang tersiksa sambil diambil darah. Baik, kita berlanjut. Nanti Pak Tommy kalau berkenan data kita tahu siapa-siapa SKPA yang akan jadwal selama sepekan ke depan. Terima kasih, kita lanjut. Nah, sesi yang paling menarik kami kira kembali kita gulirkan, kita bisa interaksi, bisa berkeliling Aceh walaupun dalam dunia digital. Untuk kali ini kita ke Bener Meriah dan Takengon. Kami ingin menyapa dunia pendidikan SMA Unggul Binaan Bener Meriah, Cabang Dinas Pendidikan Bener Meriah. Kami kira Pak Tommy sudah menyiapkan untuk kita bersapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Unggul Binaan Bener Meriah. Terima kasih, indah sekali ruangannya Pak Kepala Sekolah, Pak Kacabdin. Ini menandakan luar biasa program beres sampai hari ini masih oke di Bener Meriah. Kami silakan Pak Kacabdin awali untuk bisa menyampaikan informasi-informasi sekaligus menyapa seluruh pegiat pendidikan se-Aceh dan kepala SKPA kita. Silakan kami berikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nanti Bapak Pak Kacabdin, kami kira kita ingin langsung misalnya ini semua unggulnya Bapak, tokoh yang paling sukses, alumni siapa begitu. Jadi kita informasi-informasi segar saja Pak, silakan, tidak perlu khawatir dengan angka-angka yang lainnya. Silakan Bapak. Oh, Ibu guru, Bapak guru ada yang alumni, silakan berdiri yang alumni. Yang Pak alumni dari SMA, baik, silakan berdiri. Saya ingin maju ke depan yang alumni. Ya, Pak Kacabdin, tolong diberikan mic-nya ke yang paling kanan, yang berdiri di kanan. Coba Bapak berikan testimoni apa yang membedakan Ibu saat SMA di sini, lalu waktu kuliah, apa unggul-unggulnya saat ditekan dulu oleh guru-guru di kita. Silakan Ibu. Mic-nya ditukar. Ya Ibu,
Saya yakin Ibu sampaikan sangat penting bagi kami semua sebenarnya untuk mendengar apa yang sebenarnya saat dialami oleh masa pendidikan kurang enak, ternyata waktu kuliah sangat bermanfaat cara bentuk kawan Bapak Ibu guru di SMA Binaan. Saya yakin itu penting, tapi mungkin sinyal kurang bagus pagi ini di Benar Meriah sehingga soundnya tidak terlalu terdengar baik di ruang kami. Bapak Ibu di Benar Meriah, kami memberikan salam hormat dan penuh kebanggaan bagi Bapak Ibu semuanya. Kami yakin Bapak-Bapak pejabat yang dimanapun hari ini berada tidak akan pernah bisa jadi pejabat tanpa peran serta Bapak Ibu guru memberikan pendidikan yang keras, yang tegas, yang membuat orang-orang yang hari ini bisa sukses diawali oleh sesuatu yang tidak enak pada masa sekolah. Percayalah, orang-orang yang sukses diawali oleh guru-guru yang lebih awal sukses. Ya, terima kasih, selamat bekerja Pak Kacamdin, Bapak Kepala Sekolah. Ruangannya keren sekali dan juga dasi yang Bapak Ibu kenakan menandakan optimis untuk masa depan. Ya, terima kasih, selamat bekerja. Kami pindah ke sekolah berikutnya. Sekolah berikutnya SMA 8 Takingon. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, langsung. Terima kasih Pak. Kami untuk SMA 8 di tahun ini menargetkan untuk meningkatkan siswa kami untuk lebih banyak diterima di perguruan tinggi negeri. Karena di tahun sebelumnya dan kami sudah meningkat dari angka 52 menjadi 54 siswa kita diterima di PTN. Adapun langkah-langkah yang kami lakukan, yang pertama kami memberdayakan guru bukti, sehingga di pagi dan sore hari kami akan selalu membahas soal-soal tentang SNPT. Nah, siapa kami fokus begitu Pak untuk meningkatkan jumlah siswa kita yang diterima di perguruan tinggi negeri. Baik Bapak, terima kasih. Kami kira terkait kurikulum dan teknis mengajar, kami sudah sangat percaya dengan Bapak Ibu guru pimpinan di SMA 8 Takingon. Kami titip Pak seluruh kepala sekolah yang hari ini mengikuti, seluruh guru memberikan motivasi kepada murid-murid kita dengan mengangkat figur-figur sukses, berikan mereka review biografi tokoh-tokoh besar dunia, tokoh-tokoh besar nasional, reviewkan barang 5 menit, 10 menit untuk mereka itu terbangun bahwa semua kesuksesan itu diawali oleh bagaimana mereka menapaki hidup di masa remaja sampai dengan pemuda dan dewasa. Ya Bapak. Siapa? Ya, kami juga mengertikan alumni yang sudah sukses Pak. Silakan. Alumni yang sukses siapa Bapak Ibu? Ini kegiatan di luar sekolah seperti siswa kita yang sudah lulus di STPD itu Bibi Maharap kita hadirkan. Untuk hari ini tidak bisa berhadir. Ini ada senior bisa kita hadirkan Pak, salah satu buku organisasi. Ya, silakan. Maju ke depan Ibu, sampaikan apa yang alumni Pak ya, alumni ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkiraan. Ya, jadi untuk alumni kami punya alumni yang bernama Rizka Kenara Bintang. Beliau alhamdulillah sudah menjadi entrepreneur yang sukses saat ini, berhasil menciptakan minuman dari buah jeruk asli Takengon dan sudah dipasarkan. Kemudian ada juga Melisa Warman yang sudah lulus di Fakultas Kedokteran. Dan banyak alumni lain yang kami hadirkan untuk memberikan motivasi pada siswa-siswi kami melalui kegiatan misalnya sebagai pembina acara, kemudian memberikan tips trik bagaimana untuk sukses menghadapi SNMPTN atau SNMP sekarang, kemudian memberikan motivasi terkait apa yang mereka dapatkan di lapangan. Seperti Rizka Kenara Bintang tadi menjadi salah satu perwakilan Indonesia untuk pertukaran mahasiswa pada saat itu di Jepang. Jadi ilmu entrepreneurship yang dia dapatkan di Jepang yang dapatkan di Takengon aja Pak. Sekian Pak. Baik, terima kasih Bu. Kita beri tepuk tangan untuk kawan-kawan kita di SMA 8 dan juga tadi di SMA Binaan di Unggul Benar Meriah. Bapak Ibu, kami juga terpesona dengan ruangan luar biasa bersih
garisnya lurus, pasti pakai tali kemarin ini sebelum tampil. Baik, salam buat semua guru-guru yang ada di ruangan. Kami kira ucapan yang paling baik adalah selamat bekerja. Kami tahu masa depan Indonesia ada dimulai dari ruang-ruang belajar, termasuk dari ruang SMA dan SMK. Kita semua menyerahkan bangsa dan tanah air ini kepada para guru untuk menyiapkan kader-kader pengganti yang akan meneruskan kita semua. Terima kasih kepada dua sekolah dan juga seluruh kepala sekolah. Kita akan menyimak hal informasi penting terkait dengan Rohingya yang akan disampaikan oleh pejabat kita, Bapak Kepala Dinas Sosial. Kami silakan Pak Dr. Yus Rijal. Baik, terima kasih Pak Asisten. Izin suara kami dapat didengar, Pak Asisten? Bagus, silakan Bapak dilanjut. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalamualaikum Muhammad. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami sampaikan beberapa hal untuk informasi bagi kita bersama. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya saat ini Aceh sedang menampung atau menerima saudara kita tamu dari luar negara yang saat ini sudah berada di 3 titik pengungsian. Jadi etnis Rohingya yang memang berasal dari Myanmar yang kemudian pindah mengungsi ke Bangladesh, kemudian berjalan menuju negara yang mereka tuju dan saat ini sedang berada sebagai daerah transit di Indonesia, khususnya Aceh. Lanjut. Nah ini kita ketahui bahwasanya pengungsi Rohingya ini yang ada di Indonesia ini mereka melarikan diri dari, kalau awalnya di Myanmar dari upaya genosid yang dilakukan oleh junta militer di Myanmar, dan akhirnya mereka pindah ke mengungsi secara massal ke Myanmar, ke Bangladesh dengan jumlah yang sangat besar, 1 juta atau bahkan 1.100.000 orang di Bangladesh, dan akhirnya mereka mencari tempat-tempat yang lain yang dianggap punya pengharapan untuk hidup yang lebih baik. Lanjut. Nah, ketika kita melihat untuk penanganan pengungsi ini dari luar negeri, ini ada koridor hukum yang mengaturnya, terutama di Perpres nomor 125 tahun 2016. Tadi kita lihat beberapa. Kita akan lihat beberapa hal berkaitan dengan dinamika yang terjadi di Aceh khususnya. Ini sebagai informasi kita bersama. Prinsipnya para pengungsi Rohingya ini sebenarnya sudah sampai sejak tahun 2015. Yang kemudian kalau kita lihat dinamika di Myanmarnya sendiri itu pada tahun 2017, kalau di Acehnya itu 2015. Nah kemudian yang secara masif konflik itu memuncak ini di tahun 2017 sehingga mereka kemudian pindah secara massal mengungsi ke Bangladesh. Nah jadi sejak 2015 itu ada 182 pengungsi Rohingya itu lari, termasuk ini bahkan ini lari dari tempat penampungan di Aceh. Mereka masuk, tetapi juga sebagian itu mereka lari. Lanjut. Nah, dan kalau kita lihat juga kemudian di tahun 2022 juga ada pengungsi yang juga istilahnya kabur dari tempat pengungsian. Karena pada prinsipnya Aceh atau Indonesia itu bukanlah menjadi tujuan utama mereka. Sebagian mereka ingin menyeberang atau menuju ke Malaysia, memang negara yang secara ekonomi yang dianggap lebih baik, ataupun kepada menuju negara ketiga, katakanlah di Eropa, sebagai ketika melalui proses resettlement dari UNHCR. Lanjut. Nah ini kita lihat di beberapa cuplikan dari media terkait dengan Rohingya ini pada tahun 2022 dan 2023. Lanjut. Nah ini yang kita sebutkan tadi mulai 2015, 2018, 2019 itu datang para pengungsi itu secara bergelombang dengan kapal-kapal mereka, ada yang rusak, ada juga mereka kehabisan lokal dan lainnya, dan akhirnya tiba di pesisir Aceh khususnya, karena memang secara sosiologis masyarakat Aceh punya kemiripan secara agama sehingga penerimaan masyarakat Aceh juga besar kepada tamu-tamu dari
luar, apalagi dengan konsep pemulihan jame. Nah, yang kedua, secara geografis Aceh juga berada di ujung. Mereka datang dari atas, tentu akan terlebih dahulu ketemu dengan Aceh. Yang terakhir yang kita pantau, 3 yang terakhir ini pertama masuk di 25 Desember di Ladong, di Indrapatra, kemudian di 27 Desember di Lawung, PD, dan yang terakhir di tanggal 8 Januari. Kemudian ini ditempatkan di panti sosial UPTD Dinsos Aceh di Aceh Besar Ladong. Lanjut. Ya, peran yang selama ini kita lakukan, dalam hal ini kita melakukan peran terutama di penyediaan tempatnya, kemudian menggunakan buffer stok bencana untuk kebutuhan awal di hari-hari darurat masa panik di awal, kemudian menggerakkan pilar sosial terutama Tagana untuk membantu di dapur umum, khususnya ini yang di PD, ini dapur umum dilaksanakan oleh Tagana, dan tentu saja melakukan koordinasi dengan IOM, UNHCR, dan para pihak yang memang terkait dengan penanganan pengungsi luar negeri yang merupakan kewenangan mereka. Lanjut. Nah, ini juga kita lihat beberapa cuplikan media. Jadi sosialisasi beri shelter ke pengungsi Rohingya yang baru tiba dan beberapa yang lainnya, termasuk ada kunjungan dan support dari Dharma Wanita. Pak Kadis, kami kira berita-beritanya sudah mewakili. Kami terima kasih kepada Pak Kadis Sosial atas kerja keras dengan seluruh jajaran untuk kemanusiaan dan hubungan internasional telah memberikan upaya pelayanan yang semaksimal mungkin, dan kita juga mencatat tadi bahwa yang kabur juga dari setelah kita layani juga ada, tapi kami kira kabur itu bukan karena kita tidak melayani dengan baik, tetapi mungkin memang sudah demikian settingnya dari para pengungsi karena tujuannya bukan untuk Indonesia. Pak Kadis, sebenarnya kami ingin menanyakan Bapak Kadis alumni SMA berapa supaya bisa kita sapa sekolahnya. Tapi karena waktu, Pak Kadis SMA 1 apa SMA berapa? SMA 3? SMA 3 Pak Asisten. Baik, SMA 3 masih terhubung dengan kami? SMA 3 mana? Banda Aceh. SMA 3 Banda Aceh. SMA 3 Banda Aceh, kepala sekolah atau siapa masih terhubung dengan kami? Terhubung tapi kameranya mati Pak, minta tolong dihidupkan dong. Kameranya mati, kalau memang ada orangnya tolong hidupkan, kalau tidak hidup berarti tidak ada orangnya. Kami berikan waktu hitungan kelima, 5, 4, 3, 2, 1, berarti sedang sibuk mengajar. Baik, terima kasih Pak Kadis Sosial dan salam hormat kepada seluruh jajaran. Kami kira waktu kita sudah melampaui 20 menit dari yang seyogianya. Bapak dan Ibu seluruhnya, ya. Silakan closing 5 detik Pak Yusrial. Baik, 5 detik hanya dapat mengucapkan terima kasih saja Pak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kami serahkan kepada moderator. Saya menutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asisten dan terima kasih untuk semua narasumber, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam zikir dan doa pagi pada hari Rabu perdana ini. Dan untuk hari ini zikir kita akhiri. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.